व्यूअर्स वेलकम बैक नो प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले शुरू पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ कि किमें बफर स्टेट खालिस्तान बड़ी ज़रूरी है भारत पाकिस्तान और चीन दे विचाले जी, क्योंकि इस स्टेट दी होंद ही भारत पाकिस्तान जेड़े पिछले 70 साल दे विच अड रूप दे विच कई जंगां लड़ चुके ने। बेशक कश्मीर दा UN सिक्योरिटी कौंसल विच पिया अजे भी लटक रहा इशू होए जिस दे लई भावें 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1998-99 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਨਮ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ शाह महमूद कुरैशी दे नाल होनी सी उसनूं कैंसल कीता है। ज़ाहिर है कि भारत जिहड़ा है वो बिल्कुल टकरा दे रस्ते ते और जदों असीं इन्हां सुपर पावर्स की गल करते हैं बेशक सोवियत यूनीयन 15 देशों के विच टुटिया पर जिहड़ा उहदे चों रशिया रह गया ना उस तो किसी ने वीटो पावर वापस लई और हौली हौली हुण पुतिन की अगवाई दे विच वो अपना जिहड़ों एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ही नहीं वो अपनी जिहड़ी कोइजन वाली नीति है दबाव बना के हर थां ते अपने पैर रखण दी लाइन उन्होंने भी तोड़ रहे। हालांकि भारत के मौका प्रस्तां ने जिहड़े कि 1947 तो एकदम बाद सोवियत ऑर्बिट दे विच घुम रही सी उन्हां दीयां सारियां नीतियां और ये ऑन रैकर्ड है कि सोवियत यूनीयन दे नालों भी ज़्यादा वार भारत ने UN दे विच अमरीका दे खिलाफ वोटिंग की है जिवें मोर लॉयल दैन दा किंग दिखाना हुंदा है। पर जो ही 1999-90 तक पहुँचदे सोवियत यूनीयन का कलैप्स होया और ये मौका प्रस्त जिहड़ा हमेशा ही देखता है कि 4 पैसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे वो है ना। एक किसी लाला जी ने पूछा किसी ने कि जी लाला जी जन्नत में जाएंगे कि दोज़ख में, वो कहता भाई 4 पैसे कहाँ ज़्यादा मिलेंगे नहीं। सो उन्होंने अपना जंप मारिया और अमरीका की कच्छ च वड़ गए। पर हुण हौली हौली जदों चाइना ने भी अपने जिहड़ा वो फन चुक्या और इन्हां दी खास तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दी नीतियां तो बाद जिवें जिहड़ा बिजनेस के उत्ते टैरिफ लाना और दूसरा चाइना और रशिया नेड़े चले गए और जदों चाइना रशिया नेड़े होए और जिवें 2 लाख उन्हां दे रशियन सोल्जर्स और चाइनीज़ ने जॉइंट वार गेम्स कीतियां दोनों प्रेजिडेंट उत्थे मौजूद सी चाइना और रशिया दे और जिहड़ी 1 बेल्ट 1 रोड पॉलिसी है रशिया भी उन्होंने ज्वाइन किया और इंटरनेशनल भी असी देख रहे हैं भी रशिया चाइना नेड़े आ रहा है और रशिया पाकिस्तान भी नेड़े आया। पिछले पीरीयड च उन्हां दे जिहड़े मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर विजिट भी हुई पाकिस्तानी फौज के जिहड़े खास दस्तियां ने जॉइंट जिहड़ियां ने मिलिटरी एक्सरसाइज़ भी रशिया जाके कीतियां और होर भी जिहड़ी है मिलिटरी स्टफ की जिहड़ी है वो खरीदो फरोख्त की गल चल रही है। सो इन्हों लगा कि भी ये की हो गया असी और अमरीका ने जिहड़े कि यकीन रखते हैं जदों मर्जी किसी दे नाल लग जाण जदों मर्जी अपना मफाद पूरा होया जिन्नी देर तक वो गुड़ वाली उंगल जिहड़ी है वो अंगूठा मूँह च उदों चूसी जाते हैं मुड़ के अंगूठा कढ़ के बाहर मार दें। सो पाकिस्तान ने जिन्होंने शुरू तो ही लैके अयूब खान के जमाने तो भावें वो सीटो सी उस तो बाद दूसरिया का युग आया यहिया खान का आया और बाद ज़ियाउल हक का जमाना मुशर्रफ का बिल्कुल लॉयल अलाई के तौर पर पाकिस्तान ने जिहड़ा अमरीका का मिलिटरी स्टफ भी खरीदिया हर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जिहड़ा अमरीका के नाल जिहड़ा खलोते और चीन के नाल भी जिहड़ा दरवाज़ा खोलिया अमरीका का जिहड़े कि बिल्कुल डेस्परेट सी क्योंकि पहला चाइना नूं डंप करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नूं पासे रख के उहदा चियांग काई शेक दे ताइवान फार्मूसा दे नूं जिहड़ा वो उभार रहे सी ते वो दरवाज़ा भी पाकिस्तान ने खोलिया जिहड़ा चीन दे नाल जुल्फकार अली भुट्टो दे जमाने। सो कुल मिला के मैं ये देख रहे हैं कि जिस डायरैक्शन दे विच भारत जा रहा उहदा एक पासे तां उत्थे साउथ एशिया च साडे ये अननैसैसरी जिहड़ी वैपन रेस खड़ी कर दित्ती है क्योंकि जो इन्हां दीयां नीतियां ने ज़ाहिर है
ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਰਕਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਟੋ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰੰਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ IMF ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਟਰਬਲ 'ਚ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਆਰਮਸ ਰੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ S-400 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 48 ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ after India's S-400 deal with Russia, China to sell 48 high-end military drones to Pakistan और Wing Lung 2 ये उदा नाम है, ये high-end reconnaissance strike and multi-role endurance unmanned aircraft system is manufactured by Chengdu Aircraft Industrial Company. The UAV will also be jointly manufactured, state-run Global Times reported. ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਰੀਕਨੈਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੰਗ ਲੂੰਗ 2 ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਈਵਨ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਸੈਲ 48 ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨਸ ਟੂ ਇਟਸ ਆਲ ਵੈਦਰ ਅਲਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ in what military observers said will be the largest deal of its kind. Official media in Beijing reported on Tuesday the cost of the deal was not revealed. कि ये हुन official खबर है कि भी ये 48 जड़े ने उन्होंने military drone देने ने Winglong 2 a high-end reconnaissance strike and multi-role endurance unmanned aircraft system is manufactured by जड़ा मैं पहले headline ची सी China. An all-weather ally of Islamabad is the largest supplier of weapon system to the Pakistan Army. Both the countries also jointly manufacture JF Thunder, a single-engine multi-role combat aircraft. Already, ये जड़ा aircraft उन्हें single engine है, ये पाकिस्तान दे विच manufacture हुंदा है. The announcement by China to permit the sale of high-end military drones comes in the immediate backdrop of India's move to acquire S-400 sophisticated missile defense system from Russia. It S-400 है missile defense system है ये रशिया तो ये बाय कर रहे हैं. The deal was clinched during last week's visit of Russian President Vladimir Putin to New Delhi. ये पिछले हफ्ते आया है रशियन प्रीमियर क्योंकि ਅਸੀਂ ट्रैवल कर रहे सी इसलिए मैं इस सेगमेंट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ S-400 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ. The deal for acquisition of Chinese drones was announced by Pakistan Air Force Shardi's aerobatics team on its official Facebook account on Sunday, the Global Times report said. It didn't reveal the cost of the deal when it was struck
ਔਰ ਵੈਨ ਦਾ ਵਿੰਗ ਲੂੰਗ 2 ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਮਰਾ ਔਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੈਂਗਡੂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਗ ਲੂੰਗ ਵਿਲ ਮੇਡ ਇਟਸ ਮੇਡਨ ਫਲਾਈਟ ਇਨ February last year, an earlier report by the state-run Xinhua News ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਕੋਨੈਸੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ the deal is trustworthy given the close military ties between the two countries and Pakistan's need for drones, Song said. US drones like the MQ-1 Predator and MQ-9 Reaper are technologically more advanced but Washington limits their export ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 48 ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜੈਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਆ ਸਟਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਮਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਵਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ S-400 ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ 2020 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ UN ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ UN ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ US ਕਾਂਟ ਡਿਕਟੇਟ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਜ਼ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲਸ ਇਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਕੋਲੇ ਕੁਦਾਸ਼ੇਵ ਔਰ ਇਹ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਲਈ ਡੀਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ MOU ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ S-400 ਨਾਟ ਅਨਾਉਂਸਡ ਬਾਈ ਲੀਡਰਸ ਔਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਲਿਸਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਲੀਡਰਸ personally I think while the S-400 deal is a very important one largely speaking this visit was not about S-400 only ਉਥੇ ਕੜੀ ਚੌਲ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁਤਿਨ ਜਾਂ S-400 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ but about enhanced connectivity be it politically economically transportation or humanitarian so ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ scared ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ what happens if India doesn't get CAATSA waiver how will US sanctions impact other India Russia military deals in pipeline ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੰਘੀਆਂ
ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 75 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। 74 ਕੁਛ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ 74 ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗਾ 100 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਥੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੇਵਰ ਦਵਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ S-400 ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੇ ਆਊਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ CAATSA ਇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ 1998 ਚ ਮਈ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਟੈਕ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ UN ਦਾ ਲਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਕਾੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ ਔਰ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵੁੱਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਅਡਾਪਟਡ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਨਾਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲਾਏਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਸੈਲਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਆਵਰ the joint statement has a paragraph on terrorism, but no terror groups or entities including on Pakistani soil are named. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀਟੋ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਬਤ ਚੋਂ ਚੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। 174 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ, ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਉਗਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ 72 ਲੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਿਆ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ,
ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ TV 84 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।